घर बैठे अपना मनपसंद खाना मंगवाइए, फोन लगाइए, खाना मंगवाइए। मोबाइल संख्या 884440465353777765। तो आज ही संपर्क कीजिए। तो कोरोना वायरस के चलते भारत को पूरी तरह से लॉकडाउन किया गया। प्रधानमंत्री के एक आवाज़ पर जो खतरनाक बीमारी को रोकने के लिए तमाम भारत को बंद कर दिया गया। इसी के दौरान जहां पर भी कोचिंग क्लास हो, हर तरह के सुविधाएं वहां पर बंद कर दी गई। इसी तरह बीजापुर में चंद बच्चे जो नहीं जा सके, बस सेवा बंद होने के कारण उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं कि आज वो किस हालत में है, कौन उन्हें सहारा दे रहा है। कोचिंग सेंटर वालों ने तो कोचिंग क्लासेस बंद कर दी है, उनके गांव तक जाने के लिए बसेस बंद हो चुके हैं, लेकिन वो किस तरह से जी रहे हैं इन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। तम ಹೆಸರು ಗೀತಾ ಹೇಳ್ರಿ। ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಗೀತಾ ಅಂತ ಸೆಲ್ಫ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಕ್ಕಿದ್ದೀರಿ. ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ರೂಮ್ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ಸಿರಿ ಅವ್ರ ಆ ಕಡೆ. ಯಾವಾಗ ಇದು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ? ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆದ ನಂತರ ನಮ್ಗೆ ಊಟನೂ ಸಿಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಅಂಕಲ್ ಊಟ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲೇ ರೂಮ್ದಾಗಿದ್ರಿ, ಅವರು ರೂಮ್ ಯಾಕೆ ಬಿಡಿಸ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ? ಅವರು ಇದೇ ಒಬ್ಬರ ಇದ್ದೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಇದು ಕರೋನಾ ಸಂಬಂಧ ಇದ್ದರೆ ರೂಮ್ ಬಿಡಿಸ್ಯಾರ ಅವರು. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಅಂಕಲ್ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ರೂಮ್ ಕೊಟ್ಟಾರ. ನೀವು ಊರು ಹೋಗ್ಲಾಕ ಬಸ್ನು ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ? ಮತ್ತೆ ನಾವ್ ಬಂದು ಅವ್ರ ಅಂಕಲ್ ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ, ಯಾರು ನಮ್ಗೆ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಶರ್ಕಿಲ್ ಸುತ್ತಾರ ಸರ್ ಊಟ ಕೊಟ್ರಿ, ಮತ್ತೆ ರೂಮ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ರಿ. ಹಂಗಾಗಿ ನಮ್ಗೇನ ಏನ್ ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ನಾವ್ ಆರಾಮಾಗಿ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇದ್ರಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ? ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್? 2 ಜನ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಬ್ರು ಇದ್ದೀರಿ, ಮತ್ತೊಬ್ರು ಯಾರದ? ತಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಯಾವ್ರಿ? ಕಲಬುರಗಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ವಿ. ಕರೋನಾ ಸಮಯದಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ತೊಂದರೆ ಸಲುವಾಗಿ ಅಂಕಲ್ ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಊಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಅಂಕಲ್ ಅವ್ರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಮಕ್ಕಳು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಂಕಲ್. ತಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಮಂಜುಳಾ. ಯಾವ್ರಿ? ಬೆಳಗಾವಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಬೆಳಗಾವಿ. ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ? ನಾವು ಕೋಚಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ವಿ. ಬಸ್ಸಿನ ತೊಂದರೆ ಆದ ಕಾರಣ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಅವರೇ ನೋಡ್ಕೋತಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಕೋಚಿಂಗ್ದಾಗಿದ್ರೇನು? ಯಾವ ಕಾಲೇಜ್ ಇದೆ? ಕಾಲೇಜ್ ಬಂದು SBI ಕಾಲೇಜ್ ಗಣಾಚೇರಿ ಬೆಳಗಾವಿ. ಈಗ 3 ಹೊತ್ತು ಊಟ ಅವರು ನೋಡ್ಕೋತಾರೆ, ಇದ್ರಾಗ ಏನು ಚಾರ್ಜ್ ಗೀಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ರಿ. ನೀವು ಯಾವ ಊರ್ರಿ? ಹೇಳ್ರಿ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗಿತ್ತು? ಬಸ್ಸಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಊಟಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೆಂಗೆ? ಅಂಕಲ್ ನೋಡ್ಕೊತಾರೆ. ಮುಂಜಾನೆ ಸಂಜೆಗೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ಸಂಜೆಗೆ 3 ಟೈಮ್. ಈಗೇನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ? ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಮನಿ ಇದು ರೂಮ್ ಗುಲ್ಬರ್ಗ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬಂದಿದ್ರಿ? ಕೋಚಿಂಗ್ ಸರ್ ಏನಾಯ್ತು ರೀ? ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂತ ಐತ್ರಿ ಸರ್. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಂತರ ಬಸ್ ಬಂದೈತ್ರಿ. ನಾವು ಇಲ್ಲೇ 4 ಜನ ಲೇಡೀಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಂಡು. ಮತ್ತು ಊಟದ್ದು ಎಲ್ಲ ಮೆಸ್ ಅದು ಬಂದದರಿ ಸರ್. ಒಬ್ಬರ ಇಲ್ಲೇ ಪರಿಚಯ ಇದ್ದವರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಕತ್ತಾರ ರೀ ಅವರು. ಊಟ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ನೀರಿನೂ ಭಾಳ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಕತ್ತದ್ರಿ. ಹೋಗೋದೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿದ್ರಿ, ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಅನ್ನಕತ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಬಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದ ರೀ. ಊಟನೂ ಭಾಳ ತೊಂದರೆ. 4 days ಐತ್ರಿ. ಒಬ್ಬರು ಸರ್ ಕೊಡಕತ್ತಾರ ರೀ ಅವ್ರು. ಗೊತ್ತಾಗಿ ಯಾವ ಟೈಮ್? ಸಂಜೆಗೆ ನಾಷ್ಟ ಮತ್ತು ಚಾ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಟಿಫನ್, ಸಾಯಂಕಾಲನೂ ಟಿಫನ್ ಕೊಡಕತ್ತಾರ ರೀ. ತಮ್ಮ ಹೆಸರು? ನನ್ನ ಹೆಸರು ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ. ನೀವು ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಏನಾಯ್ತು? ಅದೇ ಬಸ್ ಅದು ಬಂದಿದ್ವು ಅಲ್ರಿ, ಊರಿಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಊಟದ್ದು ಎಲ್ಲ ಕೊಡತ್ತಾರ. ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮಾನಮ್ಮ, ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ದೇವರಿ ತಾಲೂಕು ಯಲಗೋಡಹಳ್ಳಿ. ಯಾಕೆ ಬಂದಿದ್ವಿ? ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಬಂದಿದ್ವಿ. ಕರೋನಾ ವೈರಸ್ ಸಲಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಗಿಸಲಿಂದ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ನಾವು. ನಮಗೆ ಅಂಕಲ್ ಅವರು 3 ಹೊತ್ತು ಊಟ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾಷ್ಟ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ, ಸಂಜೆ ಊಟ, 3 ಹೊತ್ತು ಊಟ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಆರಾಮಾಗಿದ್ವಿ. ನಮ್ಗೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು?
ಕೊಚ್ಚಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಯಾವ ಊರು? ಬಿಜಾಪುರ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ರೀ, ಇಂಡಿ ತಾಲೂಕು ನಂದ್ರಿಗಿ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಬಸ್ ತೊಗೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೇ ಊಟ ಕೊಡತ್ತಾರ ಅಂತ ಭಾರತಿ ಅಂತ ಬೆಳಗಾವಿ ಡಿಸ್ಟಿಕ್. ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ರಿ ಅಂತ ಮನ್ಯಾಗ. ನಾವು ಇದು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಗಂದ್ರೆ ಬಸ್ಸಿಗೆ ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಬಸ್ ಅದು ಏನು ಸೌಕರ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು. ಆಮೇಲೆ ಅಂಕಲ್ಗಳು ಊಟ ಕೊಡ್ತೀವಿ ತಾನಲ್ಲ ನಾಷ್ಟ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ರೀ ಸಾಯಂಕಾಲ ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಈಗೇನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ತಾನೆ? बीजापुर में एक ऐसे नौजवान से आपकी हम मुलाकात कराएंगे जो ऐसे कठिन हालात में, मुश्किल दौर में पूरा भारत देश कोरोना वायरस की महामारी से जूझ रहा है। स्टूडेंट जहाँ पर कोचिंग करते थे, चाणक्य एकेडमी हो या कोई और एकेडमी हो, यहाँ पर हज़ारों स्टूडेंट कोचिंग लेते हैं। और जैसे ही लॉकडाउन हुआ तो स्टूडेंट चले गए, लेकिन कुछ स्टूडेंट रुक गए। बस न मिलने की वजह से वो यहीं पर रुक गए। कोचिंग क्लासेस तो बंद हो गई। और जहाँ पर हॉस्टल में कुछ स्टूडेंट रहते थे, उन्हें भी जो है हॉस्टल से बाहर कर दिया गया। और जहाँ जहाँ भी स्टूडेंट दिखाई दिए परेशान हाल में, तो ऐसी सूरत में उनका सहारा बने, उनको नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना देने में इनकी पूरी तरह से मदद की जनाब शकील सुतार साहब। आइए उन्हीं से जानते हैं। जो बीजापुर में जो कोरोना चालू हो गया, ये बस वगैरह बंद रहने से लड़कियों को हम घर घर जाकर पूछे आपका कैंटीन चालू है क्या नहीं। कैंटीन बंद है, कोई गुलबर्गा है, कोई बेलगाम है और इलकल के, टोटल गदग के 20 से 22 लड़कियां हैं। तो हम हमारे तरफ से एक दिन सुबह नाश्ता, दोपहर में खाना, शाम में खाना, और हमीद मुशरीफ साहब हैं, अजीम मेंबर हैं, ये सब लोग सलाह मशवरा करके अजीम मेंबर भी खाना सप्लाई कर रहे हैं। वो भी हमको राइस दे रहे हैं बना के, चपाती और सूखा सालन जो लगता है इनको लड़कियों को दे रहे हैं। और जो भी उनकी हेल्प कर रहे हैं, जो बगैर में दीवाने लड़की जो फिर रहे हैं, जिनको खाना नहीं मिलता, उस जगह भी मैं और मेरे दोस्त बुढ़न बागवान खाने के पैकेट 100-100 बनाकर जहाँ जहाँ अवेलेबल नहीं है वहाँ दे रहे हैं। और गवर्नमेंट भी ये काम कर रही है, उनके साथ साथ हम भी हमारे तरफ से सब काम कर रहे हैं। सब टीम मिला के गली के लड़के कुछ खाना बना रहे हैं, कुछ सप्लाई कर रहे हैं। ये जब तक हमारे हाथ से हो सके हम तब तक काम करते रहें। चंद स्टूडेंट की ज़बानी हमने सुना कि हॉस्टल बंद होने के बाद वो परेशान हाल थे। वो ला के मेरे घर पे रूम है, उनको मेरे घर पे अवेलेबल रूम रखा हूँ, इधर रहने के लिए फ्री रखा हूँ। और जिधर भी इसकी तंगी है और आपके जरिए हमको मालूम पड़ा था, उधर भी खाना दे कर आते हैं। तो आपका एक ग्रुप है, SS ग्रुप है हमारा, और एक ग्रुप में सब लोग हैं, और हमीद मुशरीफ हैं, अजीम मेंबर हैं, ये सब लोगों का ताउन है, सब मिला के हम काम कर रहे हैं। तो अभी इनकी ज़बानी सुने कि SS ग्रुप है, तो वो हमेशा सोशल काम करते रहते हैं। और चाहे वो लॉकडाउन होने की पोजीशन हो, चाहे वो रमज़ान में जो लोगों को रात में सहरी के जिन्हें प्रॉब्लम होता था, सहरी के लिए जिन्हें सुविधा नहीं होती थी, ऐसे लोगों को भी वो रात में सहरी का इंतज़ाम करते रहते हैं। और जो ज़रूरतमंद हैं, इनके ग्रुप में ऐसे नौजवान हैं जो अपने अपने कामों को अपना फ़र्ज़ समझकर पूरा करते हैं, चाहे वो तरकारी ज़रूरतमंदों को देने का हो, चाहे वो खाना पहुंचाने का हो, चाहे वो राशन पहुंचाने का हो। ये हमेशा एक कदम आगे चलकर उन नौजवानों की, उन जो ज़रूरतमंद हैं उनकी मदद करते रहते हैं। और हम भी तमाम सोशल वर्कर जितने भी नौजवान हैं उनसे अपील करेंगे कि ऐसे नाजुक हालात में, ऐसे एक कोरोना की महामारी जो हमारे देश में फैली हुई है, बढ़ती ही जा रही है, ऐसे नाजुक हालात पर गरीबों, यतीमों और उन
ज़रूरतमंदों की वो आगे आकर मदद करें और प्रशासन के कानून को बाकायदा उनका भी पालन करें, सोशल डिस्टेंस बनाएं और घरों में ही रहें। घर तक आकर ऐसे नौजवान आपकी मदद करते रहेंगे। कैमरामैन सुहेल के साथ